Good morning dear students, welcome to chemistry class. In previous class we discussed about the precision and accuracy. Next we discussed about the significant figures and then we discussed about the rules which are used to determine the significant figure. Okay, so in that the first one is, so all non-zero digits are a significant, that means all numbers are a significant ones. So next, second rule is the zeros before a decimal or zero before a number are a non-significance. Next, the zeros which are present in between two non-zero digits, they are the significant. Then fourth one is the zeros which are present after or right or end of the number, they are also significant. Then the exact value or a true value which has the infinite significant numbers. Okay, so this is we discussed in our previous class. So in today class we are going to discuss about the mathematical operation of significant figure. Okay, so mathematical operations ಅಂತಂದ್ರೆ so addition ಆಗಿರಬಹುದು, subtraction ಆಗಿರಬಹುದು, next division, multiplication ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. So first one is addition. ಸೊ ನಾ addition ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು division ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Addition. So here example is 12.11, 18.0, 1.012. Okay, so we have to add these values which are in a significant number. Okay, so ಹೇಗೆ add ಮಾಡ್ತೇವೆ? So ಇಲ್ಲಿ this is 2, 1 plus 1 is 2. Here 1.8 plus 2 is 10, 10 plus 1 is 1. Next, here 1 plus 1 plus 1, this is 3. Okay, so this is the addition of this number. But when we consider the representation, so representation is correct idena? So representation nodidra, this is the wrong representation. We have to represent this one as a 31.1. Why? So here whenever we are going to add the values, here we have to observe that which one has the lowest number after decimals. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಂಬರು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 12.11 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 18.0ದಲ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, 1.012 ನಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ? 18.0. Okay, so here there is only one number, so that's why we have to represent the result with the only one number after decimal. Okay, so decimal ಆಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, one number ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವೇ when we consider the multiplication. So here 2.5 into 1.25. So here when we multiply 2.5 into 1.25, the answer is 3.125. Okay, so this is also wrong representation. Here also we have to use 3.1 for a representation of a multiplication. Okay, so multiplication ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎದರಿಂದ representation ಮಾಡಬೇಕು, only 3.1 ಇಂದ representation ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? So here when we consider the multiplication values, okay, so 2.5 into 1.25, so here this digit consists 2 numbers after decimal and this digit this value consists
one digit after decimal. Okay, so this value consists the lower number after decimal, so that's why we have to represent the result with the one number after ಡೆಸಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೂ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ ರಿಸಲ್ಟು 3.125 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3.125 ಅಂತಂದರೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ 3.1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಲು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are going to represent the result by using only one digit after decimal. Okay, so this is about the operation of scientific figures. Okay, so addition ಮತ್ತು multiplication ಇದು ಸೇಮ್ ವೇ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು 31.122 ಆಮೇಲೆ 31.122 ಆ್ಯಂಡ್ 3.125. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓನ್ಲಿ 31.1 ಆ್ಯಂಡ್ 3.1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we consider the round off of numbers, so there are some rules are there we have to follow to round off the number in a representation. Okay, so first when we consider the first rule, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ 3.479 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ 3.479 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಂಬರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 1 to this presiding number. Okay, so here we are going to represent this one as a 3.48. Okay, so if the last number in a given value is more than 5, then we have to remove that number by adding 1 to a preside number. Okay, so next number ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ more than 5. Okay, so if the number is more than 5, then we have to use, if the given number is more than 5, then only we have to add the 1 to a next precise number. Okay, so this is the first rule to round off the numbers. Okay, so ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂತಂದರೆ 6, 7, 8, 9 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಇದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, +1 ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ 3.476 ಇತ್ತು. ಸೊ 3.476 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆನಾ ಇದು 5ಗಿಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ +1 ಮಾಡಿ ಸೊ 3.48 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 5.768. Okay, so here this 8 is also greater than 5, so that's why we have to add 1 to this preceding number, then we have to write 5.77. To remove this one, so we have to add 1 to this preceding number. If the last number is greater than 5, then only we are going to add the 1 to a preceding number. Okay, so this is the first rule. So next second rule nodidre, so if for example if the number is 3.5
332. Okay, so if we want to round off this figure, so then we have so if we are going to remove this last number, so we have to consider that this is more than 5 or less than 5. Okay, so 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನೋ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ 5ಕ್ಕಿಂತ ಏನಿದೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ 5ಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3.33ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 1 to a preside number. If the last number is less than 5, then there is no change in presiding number. Okay, so the next rule is if the last number is 5. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5, ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5, ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇವನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇದ್ದು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರು 4 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬದಲಿ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟು 6, 8, ನೆಕ್ಸ್ಟು 10. ಸೊ ಈ ಟೈಪ ಏನು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರು ಏನು ಈವನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3.34 ಬಿಕಾಸ್ ದ presiding number is even, that's why there is no change in the value. But when we consider the number which is odd, okay, so same here 3.375. okay, so here the presiding number is odd, then we have to add 1 to this presiding number. okay, so ಇದು ಆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬರ್ಬೋದು, 1, 3, 5, 7, 9. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 1 to presiding number. when the last number is 5, then if the presiding number is odd, then we have to add 1 to a presiding number. 3.38. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಸೊ the last number is, if the last number is greater than 5, then we have to add 1 to a presiding number. So if the last number is less than 5, then there is no change in presiding number. If the last number is 5, then the presiding number is even, then there is no change in the representation or a number. So next, if the last number is 5 and the presiding number is odd, then we have to add 1 to the presiding number. okay, so this is the round off rules for a representation of a values. okay, so next we will discuss about the dimensional analysis. okay, so next is dimensional analysis. Why we have to discuss the dimensional analysis? So here in calculation we need to convert the unit from one system to another system. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ನೀವು ಏನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೀಟ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಅದನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ system to system, so here we are going to use the dimensional analysis. So okay, so this is also called as a unit factor method. okay, so ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ 3 inch into
convert 3 inch into centimeter. Okay, so we have to convert 3 inch into centimeter. So solution ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? So 1 inch ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? So this is, we already know 1 inch is equal to 2.54 centimeter. Okay, in dimensional analysis, so here we are going to write this one as a 1 inch divided by 2.54 centimeter, that is equal to 1. Okay, so this is the representation of this one in a dimensional ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಬರಿಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಂಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇಂಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 1 ಇಂಚ್ 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಕಮ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ಇಂಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ when we consider the conversion of this 3 inch to centimeter, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? 3 ಇಂಚಿಂದ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 3 ಇಂಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 3 ಇಂಚ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೇನಿದೆ? ಇಂಚು 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು, ಸಾರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಚ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 ಇಂಟು 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಇಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು 3 IN ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, 3 IN ಅಂತಂದರೆ ಇಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ this inch and this inch will get cancelled. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂನಿಟ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಂಟು 2.54 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 7.62 centimeter. So this is the conversion of 3 inch to centimeter. So 3 inch is nothing but 7.62 centimeter. Okay, so next problem is convert 2 days into seconds. So how we are going to convert the 2 days to seconds? So before that we know that, so here the 1 day is equal to how many hours? 24 hours. So next 1 hour is equal to 60 minutes. Next 60 minutes is equal to 1 minute is equal to 60 seconds. Okay, so here we have to convert 2 days into second. Okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವರ್ಸಿಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 24 hours divided by 1 day, that is equal to 1. Same way, so here this is equal to 1 day divided by 24 hours.
ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಅವರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 1 ಅವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 minutes equal to divided by 1 hour, that is equal to 1. So here which is equal to 1 hour divided by 60 minutes. Okay, so same way 60 seconds divided by 1 minute, that is equal to 1. So which is equal to 1 minute divided by 60 second. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 minute ನ 60 second ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತಾ. 1 minute is nothing but 60 seconds. Okay, 60 seconds divided by 1 minute is also equal to 1. Same way the 1 minute divided by 60 second, that is also equal to 1. Okay, so ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 days ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 days ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ನ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ the hours in a numerator. So same way, so next we are going to convert the hours into minutes. That's why we have to use the hours in a denominator and minutes in the numerator. Second, we are going to convert the minutes into second. So that's why we have to use the minute in a denominator and second in a numerator. So ಹೇಗೆ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. So here total days ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 days ಇದೆ. 2 days ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಡೇಸ್ನ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 24 hours ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 day ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 1 hour ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 minutes ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 60 minutes ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 hour ಇಂಟು 60 seconds ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 minute. Okay, so first ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಉಳಿತು ನಮಗಿಲ್ಲೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 days ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 172,800 seconds. So this is the answer for a 2 days. Okay, so 2 days is nothing but the, so here 172,800 seconds. So this is the answer. Okay, so next the third one is so here we have to convert 1 liter into meter cube. Okay, so 1 liter ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ 1 liter ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 liter is equal to 1000 cm cube. So this is we already know. Okay, so next 1 meter is equal to how much, so here 100 centimeter. Okay, so 1 liter is equal to 1000 cm cube and 1 meter is equal to 100 cm cube. So ಇದನ್ನು ನಾವು dimensional analysis ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, so here the 1 meter divided by 1000 centimeter, that is equal to 1. Same way the 100 centimeter divided by 1
meter, that is equal to 1. Okay, so next, ಸೊ ನಾವೀಗ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಲೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎದ್ರೊಳಗಿರಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೀಟರ್ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ here we are going to convert this one, we are going to use this one to convert 1 liter to meter cube. Okay, so idu ನಾವು 1 liter to meter cube convert ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ, so we have to cube it. Okay, so 1 meter divided by 100 cm centimeter raised to 3. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ಪವರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 meter cube divided by, so 100 is nothing but 10 raised to 2. So 10 raised to 2 into 3. So 10 raised to 2 raised to 3. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1 meter cube divided by 10 raised to 6 centimeter. Okay, so here now so 2 liter is equal to, so 1 liter is equal to 1000 cm cube. So 2 liter is equal to 2 into 1000 cm cube ಇಂಟು, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ನಾವು ಇದೇನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 meter cube divided by 10 raised to 6 centimeter. Okay, sorry, this is centimeter cube. Okay, so ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, so this will become centimeter cube. So this is the centimeter cube. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1000 is nothing but 3, 10 raised to 3. Okay, so 10 raised to 3 minus 10 raised to 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಹೋದರೆ 10 raised to 3 ಇಂಟು 10 raised to minus 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು 10 raised to minus 3. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ಇಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದು 1000 ಅಂದರೆ 10 raised to 3 ಆಗುತ್ತೆ, 10 raised to 6 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದರೆ 10 raised to minus 6 ಆಗುತ್ತೆ, 10 raised to 3 ಇಂಟು 10 raised to minus 6 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 10 raised to minus 3. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ meter cube. Okay, so this is the conversion of 2 liter to meter cube. Okay, so this is about the today class. In today class we discussed about the mathematical operation of a significant figures, and also we discussed about the dimensional analysis. Okay, so in our next class we will discuss about the some laws of combination. Thank you.